السلام علیکم. بہت زیادہ مزہ ظاہر نہیں آ سکتا کیونکہ جو پرسوں دل خراش واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آج اب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جڑاں والا وغیرہ میں وہ لوگ کرسچن کمیونٹی واپس اپنے گھروں میں آئی اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جتنا قیمتی سامان تھا وہ چوری ہو چکا ہوا تھا اور جو نہیں تھا قیمتی اس کو جلایا جا چکا تھا. سو ان پہ رحمت مطلب اللہ ان کا بھلا کرے, کسی طرح ان کو واپس وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, ہماری یہ دعا ہے. اور باقی اب ریگولر اس کا شروع کرتے ہیں. سوری میں تھوڑی آف ہوں, بلکہ بہت زیادہ آف ہوں, کیونکہ میں آج لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے وہ گئی ہوں کوریج کے سلسلے میں, اینڈ شدید گرمی تھی اور میں سڑ کے آ گئی ہوں. دوسرا آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا, وہ 200 کے بجائے 400 لائکس ہو گئے پچھلے ایپیسوڈ پہ, اور اس سے واقعی فرق پڑا. وہ ویوز جو ہیں وہ پچھلے 28 دن میں میرے چینل پہ آنے والی نمبر 1 ویڈیو بن گئی ہے. You guys have done the job. جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کر کے دکھا دیا. ہم روز بیٹھتے تھے, کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے, تسی لائک کیتا تھا, that's it. تو اب 600 چاہیے ایک چیز. دوسری چیز وہ میں نے پیٹریون کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ پیٹرنز کم ہو گئے ہیں, سو وچ از فائن. مطلب وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی, تو جس کے پیسے اس کی مرضی. لیکن اگر تو آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ کئی آرٹسٹ یہ گلا کر رہے ہیں اور وہ پیٹریون نے بھی کہا ہے کہ شاید ان کے سسٹم میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں کی پیٹرنیج کینسل ہو گئی ہے. سو اپنا وہ جو ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے وہ دیکھ لیں. اگر ان کی غلطی سے کینسل ہو گئی ہے تو دوبارہ کر دیں, اگر جان کے کیے تو پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں سے کہتی رہتی ہوں کہ پیسے کیسے بھیجیں, میں نے سولر لگوانا, تو اسے چھٹ کے جا رہے ہو. یار میرا کوئی سوچ رہا ہے میرا اس دنیا میں, کوئی ہے پرسان حال, مطلب کوئی مینو پوچھے, کوئی حال ہی کوئی نہیں. سوری آج میں بہت دکھی ہوں بیکاز آئی ایم ویری ٹائرڈ. بہت برے حالات ہیں. خیر آپ سب کو انٹرم گورنمنٹ کی کیبنٹ مبارک ہو. ہمیشہ بہت بڑا تھاٹ پروسیس اس میں جاتا ہے, مطلب کس طرح سیٹنگ کرنی ہے کہ ایک کمرے میں سارے اکٹھے بیٹھ سکیں, فیوریٹس ہو سکیں. دے آل کم ود اے لاٹ آف بیگیج, ٹھیک ہے, ادر دین فیو نیمس. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو سی جمال شاہ ان دا کیبنٹ. آئی نیور تھاٹ ہی وڈ میک اٹ. مطلب وہ تھوڑا سا مطلب ووکل تھے اس بارے میں, جو بھی ان کے بلیوز تھے, لیکن سونا بڑا ہے یار. وہ جیڑی گل ہے نا, میرا صرف کیبنٹ میں یہی انٹرسٹ تھا, سونا بندہ جڑا ہوتا ہے نا پھر بندے کا دل لگا رہتا ہے. اسی لیے مجھے عاصم منیر صاحب بہت پسند ہیں, سونے بڑے ہیں وہ. تو خیر بیگیج تو ہر کسی کا ہوتا ہے. بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ جو 2 فائنینس کے انہوں نے رکھے ہیں, یہ پہلے کیا نقصان پہنچاتے رہے ہیں, یہ فلانا ٹمکانا, سارے نقصان میں ڈار سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو ٹیک سم ریسپائٹ ان دس کہ یو گائز ڈونٹ ہیو ڈار اینی مور. خیر لیکن وہ بڑا مزے کا بیان آیا ہوا نا پرائم منسٹر کا کہ پتہ نہیں اللہ نے یا پتہ نہیں عوام نے ہمیں خدمت کا مینڈیٹ دی ہے. نہیں ایسا کوئی مینڈک نہیں دیا جاتا آپ کو. آپ کیئر ٹیکر میں الیکشن کراؤ تو نکلو, شاباش. مطلب یار تم وہ کیا, چلو تم ان کو کیا بات کر رہے ہو. الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا ساڑھے کولو نہیں ہوندے پے 90 دن الیکشن. نہیں ہوں گے, ان سے یہ کرائیں گے, ان سے نہیں سنبھا جانا. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا نا یہ یہاں پہ نا لوگوں کو خدمت کرنے کا بہت شوق ہے. اب جس طرح پرائم منسٹر کو کسی نے کہا بھی نہیں کہ خدمت کرنی, وغیرہ نہیں, میں تو کروں گا, رہنے دے, ٹھیک چل رہا ہے. آپ کسی پولیس والے کے ساتھ بیٹھے ہو نا تو وہ مطلب آپ کچھ نہ بھی کہیں, اور ظاہر ہے آپ کی کوئی ہمت ہی نہیں پڑتی کچھ کہنے کی, لیکن نا وہ خود شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک چوکی پہ دن کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے فلانی چیز پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈپارٹمنٹ سے بجٹ کتنا ملتا ہے. اچھا سوال اس میں نا صرف ایک ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا جہاں پہ تم نوکری کرتی ہو وہاں پہ اگر انہوں نے کہا آج تو میں کہا کہ جی فلانی جگہ بھی کوریج کر کے آؤ, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ دیتے کہ ہماری تو گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے اور پیٹرول بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تم کہتی کہ بس ٹھیک ہے پھر میں نہیں کر رہی. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پولیس والے نا یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی وہ بجٹ ایگزاسٹ ہو گیا ہے سرکار کو تو اب تو یہ نہیں چل سکتی, یہ تھانہ پریکٹیکلی بند ہے. نہیں, خدمت خلق انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے چلانا ہے, پاوے جتوں مرضی پیسہ لین, پاوے کسی ہور دی بائک لین, پاوے کسی ہور دا پیسہ لین, کرنے تو ہوگا, ٹھیک ہے. اوتھلی آ ویلی
عجیب باتیں کر رہے ہیں. اتنی لائنیں بیچاروں کو پڑھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد وہ یہ بھی کلیم نہ کریں کہ ہم جو ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی. یہ شوق ویسے ڈاکٹرز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ نا تھوڑا اپنا موٹیو چینج کر کے دیکھیں, شاید آپ کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں. یو ریئلی ڈونٹ ہیو ٹو سرو دا پیپل ان دیٹ وے. خیر, کیونکہ میرا اس میں بڑا پرانا وہ ہے بلیف کہ جو کہتے ہیں نا کہ میں سرو کرنا چاہتا ہوں, گھر دے باہر سبیل لال ہے. ہاں مطلب گھر والے میں تو تھک پہلے ضرور سرکاری نوکری میں آ کے تو نے سرو کرنا ہے ماما. تو سوچیں کوئی اور کریئر سوچیں اپنے لیے. یار میں اسے بائی دا وے آئی ایم جسٹ سو پسڈ آف, میں بہت ساری چیزوں پہ پسڈ آف ہوں. اینڈ دا پرابلم, دا بگیسٹ pain in the ass right now is gas situation علی. So it's been 2 days اور اب proper load shedding ہے, ٹھیک ہے. اور میرے گھر میں جو schedule ہے آپ نے جو مجھے بھیجا تھا, this is precisely the schedule that's happening at my home, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو گیس سپلائی جو لاہور کے اندر ہے اس ٹائم پر, وہ 5:30 صبح سے 8:30 بجے, ٹھیک ہے. ابھی نہیں, یہ اپلیکیبل ہوگی 18 تاریخ ہماری شروع ہو گئی. اچھا یہ 18 آج ہے. جی آپ نے یہ آج کے بھیجی ہے, لیکن ہماری شروع ہو گئی ہے. ہم 2 دن سے یہ فیس کر رہے ہیں. تم لوگوں نے اینٹیسپیٹ کر لیا تھا. ہاں ہم نے پریمپٹیولی اڈاپٹ کر لیا تھا کہ بس آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا, آپ 2 دن پہ کیوں انتظار کریں. کہا بھی کیا بھی انہوں نے سوچا تھا, تو تم لوگوں نے کہا کہ بس یہ تو ہوگا. یہ ہم سرو کر رہے ہیں نا ان کو کہ رکھو اپنے کو گیس لاؤ کدھرے ہو. سو 5:30 سے 8:30 بجے کا اسکیجول ہے. اس کے بعد 11:30 سے 2 بجے تک آئے گی, اور اس کے بعد 5:30 سے 10 بجے تک آئے گی. 10 بجے کے بعد تو ویسے ہی بہت عرصے سے نہیں آ رہی تھی. اٹس بین 6 to 7 months now. لیکن دا موسٹ ٹیریبل ٹائم از 11:30 to 2 PM بیکاز میرے گھر کا سسٹم ایسا ہے کہ میری مدر بہت لیٹ اٹھتی ہے, میرا اسٹاف سارا بہت لیٹ آتا ہے, اور ہمارے گھر سب کچھ 2 بجے کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہم تو بڑھ گئے ہیں. ہاں اب پتہ ہے لوگ اس پہ بھی کہیں گے کہ جی اپنی روٹین ٹھیک کریں. مسئلہ یہ ہے کہ روٹین جو ہے نا وہ یہ پھر وہ بات ہے جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ہمارے تو گھروں میں وہ نہیں ہیں, ورنہ اس میں پھر چاہیے ہوتی ہے, مطلب کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی ہو لگ سکتی ہے بھوک. اچھا چلیں وہ بھی سارا کچھ نکالتے ہیں. اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ کوئی سوچ نہیں نہ رہا, وہ یہ ہے کہ لوگ روٹین پتہ نہیں ٹھیک کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر پائیں گے کہ نہیں. اچھا لوگ سب کچھ الیکٹرک پہ بھی کنورٹ شاید نہیں کر پائیں گے. اچھا اب وہ ہونا شروع یہ ہو جائے گا کہ اب ہر گھر میں نا سلنڈر آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا اب وہ جو سلنڈر والا معاملہ ہے, جب ایک دم سے اتنی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر پتہ نہیں ان کی کوالٹی کون چیک کرے گا, کوئی بھی نہیں. اچھا اور پھر یہ جو ہے نا کہ مطلب گھروں میں تو ظاہر ہے حادثہ تو حادثہ ہے, اور ایک جان بھی چلی جائے تو وہ مطلب اس کو نقصان ہو جائے تو وہ ساری انسانیت سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ابھی تک کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں جب سلنڈری ہو جائے گا کام تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں. The hazard is just maximum in buildings. عسکری 11 کے جو فلیٹس ہیں اس میں موسٹلی میں گیس نہیں ہے نا, سب سلنڈر پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں if they can't afford the بجلی والا چولہا. تو ادھر تو ہے ہی یہی. چلو وہ تو خیر جگہ بھی مطلب وہ تو خیر بیسٹ ہے نا, وہ تو ادھر کچھ غلط نہیں ہو سکتا. لیکن عام جگہوں پہ آپ یہ سوچیں کہ کافی اللہ بس ہمیں محفوظ. مجھے اتنا خوف آتا ہے, لائک آئی بین وائننگ اینڈ کمپلیننگ لاٹ اباؤٹ کہ جی گیس نہیں آ رہی, لیکن علی میری سلنڈر کی ہمت نہیں پڑتی صرف اسی وجہ سے کیونکہ سلنڈر پھٹ گیا. نو ون نوز وین ہاؤ کیا ہوا تھا سلنڈر کو ایک دم سے, بس سلنڈر پھٹ گیا اور گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سلنڈر جو ہے نا مطلب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. سلنڈر ویسے کافی سیف چیز ہوتی ہے, لیکن پھر وہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا مسائل. مطلب کویت میں جو تھا وہاں پہ گیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اور ہم لوگ سلنڈر پہ ہی ہم لوگوں نے تھرو اینڈ تھرو بچپن میں ہم نے دیکھا آ رہے ہیں, موومنٹ ہو رہی ہے. کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ یار یہ ایپ پاٹے گا یا اس کی طرف سے ہمیں کوئی کسی قسم کا خوف ہے, یہ ہوا ہی نہیں تھا. اور کبھی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تھا کویت میں ان دا لانگسٹ ٹائم جتنا عرصہ میں وہاں رہی ہوں. یہاں پہ تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا رہتا ہے. تو پھر میرے سے تو نہیں اس پہ سوئچ کیا جا رہا. اب روٹین شاید بدل جائے ہم ساروں کی, وٹ کین وی سے. اچھا جی یار رکیں ذرا 1 منٹ. اچھا یہ خبر تم ہی ایکسپلین کرنا, میں تو اتنا دھیان نہیں دے رہی تھی. کہ ان این الارمنگ ڈیولپمنٹ, ویسے مجھے سمجھ ویسے آ گئی تھی کہ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ ایڈڈ ₹18.5 trillion ٹو دا پبلک ڈیٹ ان جسٹ 15 months, and which was more than the debt accumulated by its rival PTI in its 3.5-year tenure, reveals central bank statement. اور کیا کریں وہ. سر ایک تو یہ ہے کہ کل آپ اس کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جانیں گے اکانو وائز پہ,
ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕੱਲ ਹੋਗਾ। दूसरी चीज़ ये है ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਢ ਅੱਜ। ठीक है। हाँ दूसरी चीज़ ये है कि वो जो था ना, तुम्हें याद है वो पीटी, ये लोग कहते होते थे कि इतना कर्जा मुल्क पे कभी नहीं चढ़ा जितना पीटीआई के 3 सालों में चढ़ गया, ठीक है। सो ये सारा जो है ना, ये बारियां लगी हुई हैं बेसिकली। पाकिस्तान की जो बस है ना वो कंध में बजने जा रही है। ये डूम्सडे हो यार तुम। मसला ये है कि जब तक ये अपने खर्चे काम नहीं करेंगे और फिर जैसे जैसे डेट बढ़ता चला जाएगा, वो फिर भी बात है, एक्सटर्नल डेट कुछ और है, इंटरनल ये इंटरनल है, वो 125 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल है, वो ये सारा कुछ इकोनॉमाइज में बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि जिस तरह से ये जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो बढ़ता चला जाएगा ना डेट, क्योंकि वो खास तौर पे जो एक्सटर्नल है वो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा उसमें वो वाला फर्क पड़ना है। ये तो इंटरनल है, ये रुपी टर्म ही है, लेकिन बहरहाल अली मलिक ने ये एक्सप्लेन किया था कि ये कोई बनता है जीडीपी का 20%। सो जो इसहाक डार साहब कह रहे थे कि इस दफ़ा रिकॉर्ड हमने यूँ रिकवरी की और फूँ की है और बेसिकली 9% है जो डेफिसिट है, वो सारा झूठ था, क्योंकि बाकी फिर ये 19% कहाँ से झूठ था क्योंकि डार्क था, ठीक है, सिंपल एज दैट। एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? सॉरी। When it's that, it's a lie. But पता नहीं, no matter how much we try to forget him, you just keep dragging him in the conversation and then we are like, अच्छा हाँ वो भी होता था। नहीं तो वो तो मियाँ साहब कहते हैं ना कि जब मैं चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो फाइनेंस मिनिस्टर तो इसहाक डार ही होगा। ना ही मैं तेनू कह रही हूँ, ना ही उत्थे बह आराम नाल। अच्छा यार, ये इंडिपेंडेंस की खबर अब मैं हमारे पास है कि एटलीस्ट 6 सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रन ड्यू टू सेलिब्रेटरी फायरिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे हैव बीन अरेस्टेड। यार हम इतनी दफ़ा आप लोगों से कहते हैं कि तहम्मुल से, तमीज़ से इंडिपेंडेंस डे बनाएं, फायरिंग ना करें, किसी ना किसी नू वज जाती है, किधरे भी वज जाती है, सुनते क्यों नहीं? ये किस किस्म का नशा है वैसे, ये क्या है? हाँ ये पता नहीं किस किस्म का नशा। खैर ये तो बहुत ही फजूल हरकत है। जो मुझे उस एक, ये तो खैर ये बाहर थे कहीं मना रहे थे 14 अगस्त, इन्होंने हवाई फायरिंग की, उस पर बच्ची फौत हो गई। हवाई फायरिंग मना है, जाहिर है। एक और तरह के लोग होते हैं, इनके साथ तो मतलब हम रिलेट ही नहीं ना कर पा रहे कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कोई कैसे ये कर सकता है टाइप सीन। लेकिन इसमें ना एक और तरह के लोग होते हैं जिनकी ना मुझे बात थोड़ी सी दिल में लगती है। मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे सुन के लगता है कि शायद थोड़ा सा हो सकता है। वो कहते हैं जी कि हम ना हर पता नहीं इतने महीनों के बाद एक दफ़ा अपनी छत पे जाके ना तो वाह फायरिंग करते हैं, और उससे होता ये है कि पूरे मोहल्ले में ना पता लग जाता है कि इनके घर में बहुत असला है, तो ना चोर डाकू दूर रहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये इफेक्टिव है नहीं है। मेरे नेबर करते होते थे ये, मुझे अब याद आया है, वो करते होते थे हवा में ना अक्सर ही 2-3 महीनों बाद उनको जोश चढ़ता था, तो दिस माइट बी द रीज़न। हाँ सो अब मुझे एक तो ये नहीं पता कि ये इफेक्टिव है कि नहीं, दूसरा ये कि फिर भी बात है अगर इफेक्टिव है भी तो है तो गैर कानूनी, मतलब फिर भी बात है यहाँ तो आगे कोई टारगेट लगाया हो उस पर कर लें। अब आप हवा में जब कर रहे हैं तो उसने नीचे आके कुछ ना कुछ तो करना ही है। गोली है वो, ठीक है, मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई पानी तो उसके अंदर से निकल नहीं रहा है, तो वजह की तो सही। लेकिन फिर भी आप अगर ये भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी आपके घर में चोरियां ना हो, ये फाइंड सम अदर वे, क्योंकि अब ये भी नहीं आप कर सकते कि अच्छा जी हम हवाई फायरिंग नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपनी असले के साथ तस्वीरें हर 3 महीने बाद ना सोशल मीडिया पे लगा दिया करेंगे, ब्लॉक हो जाते हैं ना। वही ना, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको फेसबुक से लेके टिकटॉक तक ठा करके ब्लॉक मारता है। ठीक है। उस दिन यार मेरे अपने एरिया में जो है, मैं मार्केट में एक थोड़े पीछे करके मैंने गाड़ी लगाई, जगह नहीं थी पार्किंग की, तो वहाँ पे 2 छोटे छोटे लड़के जो है ना, वो इस तरह गन लेके ना यूँ देख रहे, और वो जैसे वो उठा रहे और उनके चेहरे पे जो एक खुशी थी कि वाओ वी हैव अचीव्ड समथिंग। 13-14 साल से बड़े नहीं वो लड़के होने, पता नहीं ये कौन सा एड्रेनल रश है, मुझे नहीं समझ में आता, बट या लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस दैट। और खैर मैंने वो भी, मेरा ये ख्याल है कि 13-14 साल के बच्चे के पास तो गन से भी ज़्यादा जो लीथल वेपन है ना, वो जो बाइक या गाड़ी चला रहे होते हैं ना। हाँ बाइक भी थी ठीक है, वो काफ़ी स्टेप्स के अंदर जो है उन्होंने गन अरेंज की थी कि बस होल्ड करना था कि यार देखो तो सही कैसा लगता है गन पकड़ के। अच्छा यार ये हम थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है। सो SCCP ने 120 गैर कानूनी कर्जा ऐप्स बंद कर दी हैं, और सारिफीन की शिकायत पे गूगल और जो एप्पल स्टोर है वहाँ से उन्होंने उठा दी हैं। डोंट दे चेक इट थैरली बिफोर यू नो रजिस्टरिंग दीज ऐप्स? कोई होता नहीं है कोई पीछे चेक वगैरह?
या एन जी लगे हुए सारे करन? बस वो वही है ना, जिन्होंने तो चेक्स पूरे किए हुए थे उनको तो अभी भी कई ऐप्स हैं जो कि कर्जा देती हैं जो चल रही हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो रजिस्टर्ड होंगी, उनका जो मार्कअप है वो हुकूमत ने जो दिया है उसके अंदर होगा, तो वो तो अभी भी चल रही हैं, लेकिन ये सारी वो होंगी जो बस बगैर किसी रेगुलेशन के। हाँ यार, मैं आपको पता है मैं इस साल जाके मैंने जो है नहीं पिछले साल के एंड पे मैंने फाइनली ऐप से ना ट्रांजैक्शन करनी शुरू की थी बैंक की। मेरा कोई यकीन नहीं था, मुझे ऐसे ही लगता है कि यार कोई ना कोई मसला होगा और यहाँ से पैसे उड़ जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट टेक्नोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर अब तो मैं जब से मैं बाहर से होके आया नहीं बोलो बोल मेरा ना। बड़ा दिल है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ना अपने वो फोन वाले वॉलेट में कर दूं, ताकि वो कहीं पे भी पैसे देंगे ना अपने फोन टैप करना है बस। यार कल कोई बंदा कर रहा था, बड़ा सेक्स सीन होता है वो, कसम से बड़ा फिट लग रहा होता है कि यूं वो करते और ट्रांजैक्शन हो जाती है। नो मोर स्वाइपिंग, नो मोर नथिंग, सो या लुक्स रियली नाइस। आपने जेब से कुछ भी नहीं निकालना, बस मोबाइल टैप करना है और निकल जाना है। वाह हाय हाय हाय, किस किस्म के मजे हैं। हाँ, okay, लेकिन इस एज पे ऐसे ही मजे होते हैं। जाहिर है इन सब मजों के लिए पैसे होने चाहिए उसके अंदर, और वो आप भेज नहीं रहे, आप ही भेजेंगे ना, और कहाँ से पैसे आएंगे? शो करते ताकि आप पैसे भेजें। अच्छा यार मेरी बात सुनिए, ये बहुत अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ इस पे। वो ये है कि पीसीबी का पहली बार ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 74 क्रिकेटर्स हैं जिनको दिए जा रहे हैं। इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ग्रेट स्टेप, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज़। ये ना हो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो मगरो लो। और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये जिन 74 लड़कियों को मिला है ना, उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हो, यानी कि वो सेंट्रल वाली अलग है और ये डोमेस्टिक वाली 74 और आ गई हैं। अरे वाह ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पे। अली ये तुमने क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तानी साइकिल 30,000 की। हाँ, पाकिस्तानी साइकिल 30,000 रुपये की होगी। जो सोहराब और ये वो जो पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, एक तो होती है ना फैंसी साइकिल नहीं मैं मंजी किथे डावा, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? 30,000 की साइकिल, 30,000 भी आपने खर्चने और उसके बाद फिर जोर भी आपके अपने पट्टों का लगना है। आपको पता है मुझे साइकिल चलानी ही नहीं आती है, तो आई ऑलवेज वुड ट्राई साइकिल, पीछे एक्स्ट्रा व्हील लगा के चलने होते थे, मुझसे नहीं चलाई जाती। और मैं पिछले दिनों सोच रही थी कि आई शुड गेट अ साइकिल फॉर माई सेल्फ, नॉट एनी मोर। 30,000 इज टू मच यार, टू मच। आम बंदा है वो तो बेचारा आप सोच ही नहीं सकता कि वो खरीदे। यार ये खबर आई थी, वैसे मैं एक टिप देना चाहूँगा, मतलब वो no. मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया था, और वो ये है कि जब आप गाड़ी या बाइक पे जा रहे हो और कोई साइकिल वाला गुजर रहा हो तो आप रुक जाओ, उसको पहले जाने दो। उसकी वजह ये है कि उसको आप जो रोक देते हो ना, तो उसका मोमेंटम, उसको फिर जीरो से दोबारा जोर लगाना पड़ता है, उसका मोमेंटम बनने में देर लगती है। ओदा बने उन्होंने जान दे तो सीधे पैर ही देना एक्सीलेटर पे। बिल्कुल नहीं, वैसे भी आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये रोड एथिक्स में ये शामिल होना चाहिए कि साइकिल वाले को जो है आप जाने दें। नहीं वो तो यूनिवर्सली, हाँ इतने नहीं है। पैदल का वाले का राइट सबसे पहले है, साइकिल वाले का उसके बाद है, फिर इस तरह से वो चलता है। हम यूनिवर्स में नहीं शामिल होते, हमारे अपने रूल्स हैं, हम उसके सामने जई की तई फेर के उसको पा पी करके गालियां दे के जो है ना आगे निकल जाते हैं कि तू विच क्यों आए हैं। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं, हम यूनिक हैं। Whatever helps you sleep at night. ठीक है, you think about yourself in that way. अच्छा ये PIA की न्यूज़ आई थी कि PIA has announced to close all its offices across Pakistan in order to protest against privatization. I mean, हाँ जाहिर सी बात है, वो इतने आराम से बैठे हुए थे, अभी उनको आप तंग कर रहे हैं, इतने सालों से वो बैठे हुए हैं। नहीं उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है ये करने की, नहीं हो रहा PIA प्राइवेटाइज, मतलब उसकी वजह ये नहीं है कि होना नहीं चाहिए, मसला ये है कि ये तो माइनस द रियल एस्टेट शायद आप मुफ्त भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लेना ही नहीं चाहता। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट फड़ा दे, होता कुछ कर लेंगे, नहीं। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते, ठीक है, वे रियली सॉरी, लेकिन बात ये कि वो अब है ही ऐसी, तो अब क्या किया जा सकता है। खैर यार ये एक ना, यार ये जो खबर है ना, दिस इज समथिंग आई एम जस्ट रियली थ्रिल्ड अबाउट। थ्रिल वाली बात नहीं है वैसे, रुपए की इतनी बेकदरी हो गई है कि अगवाकार जो है ना वो डॉलर मांगते पड़े। ये हंसने वाली बात नहीं है बिल्कुल। और देखें उसमें एक तो जाहिर है मसला पता है क्या है, रुपए आपने 2 सूटकेस भी भरे हों तो वो ज़्यादा बनते ही नहीं है। डॉलर एक ब्रीफ केस में, एक पर्स में भी होगा तो करोड़ों रुपए बन जाएंगे। कन्वीनियंस है ना कि यार आना ले जाना जो है वो आसान हो जाएगा। ये तो बड़ा पुराना एक पाकिस्तान में इधर चलता होता था असूल के जी, वो अमूमन जो है ना, जब ये
रॉबर्स बैंक वाले जब इन्होंने कोई बैंक हाइस्ट करनी होती है तो ये पहले जो रैकी करते हैं ना उसमें ये देखते हैं कि फॉरेन करेंसी किधर ज़्यादा है, क्योंकि फिर वही बात पाकिस्तानी करेंसी तो बोरियां लेके भागेंगे किस तरह टाइप सीन। सो इस तरह की ये बड़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि यार इधर तो तुम ये बात कर रही हो, लाहौर के स्कूल हैं जिन्होंने फीसें डॉलर्स में करने लगे बिकॉज करने लगे नहीं है, वो कर लिया ना, टीएनएस ने तो कर दिया है, टीएनएस ने तो कर दिया है कि अब डॉलर में ही होगा सारा कुछ, डॉलर डॉलर होने जाना है। खैर एनीवे गाइस, बात ये है कि 20 मिनट्स हो गए हैं और डॉलर डॉलर कर दीवे मैं आप पे डॉलर होई। तो खैर हम आपसे कल मिलेंगे, वीकेंड पे मिल ही लेते होते हैं और कोई काम नहीं होता हमारे पास करने के लिए। ओके, पैसे भेजें, बाय बाय।